Very good morning to all. હીટ ટ્રાન્સફર સબ્જેક્ટની અંદર લાસ્ટ લેક્ચરમાં એટલે ગયા લેક્ચરની અંદર આપણે ક્રિટિકલ રેડિયસ ફોર ઇન્સ્યુલેશન માટે આપણે થિયરમ ડિસ્કસ કરતા હતા. સો લેટ્સ રિકોલ ઇટ ફર્સ્ટ. સો એઝ પર ધ considerations we should have to consider radius, inside radius r1, outside radius is r2, then it having a thermal conductivity of K1. Now, using a insulating material, so one type of layer is wrapped on the outside surface of the pipe, and this insulating material having a thickness, it having a thermal conductivity of K2, okay, and heat is transferring from inside to outside. So inside temperature is Ti, outside is T0. Hi is its heat transfer coefficient, inside of heat transfer coefficient, and outside heat transfer coefficient is H0. So just to simply add the equation, or put the equation of Q is equal to delta T upon R, and just simplified that, and at the last of we find equation number 2.54. Now in the equation of 2.54, all parameters except the outer radius of insulation are considered as a constant, because only R3 depend upon the thickness of insulations. Okay, so here all these parameters from the equation number the R3 वाला जो टर्म है इंसुलेटिंग मटेरियल, द થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી વાળું જે મટીરિયલ છે એટલે કે ઇન્સ્યુલેટિંગ મટીરિયલ છે તેના પર ડિપેન્ડ કરશે કોણ? રેટ ઓફ હીટ ટ્રાન્સફર. ઓકે, so the value of critical radius RC is, that is R3, obtained by differentiating sigma R summation of R with respect to R3 and equating to 0. ચાલો હવે ક્રિટિકલ રેડિયસની જો તમે ડેફિનેશન અથવા તો વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવા માંગતા હોવ તો R1 અને R2ની વેલ્યુ જે છે R2 અને R1ની જે વેલ્યુ છે તેને શું લેવામાં આવે છે? 0. બરાબર? So the value of critical radius RC is R3 is obtained differentiating summation of R. R3 નું ડિફરન્સિએશન કરવાનું with respect to R3, કારણ કે ઇન્સ્યુલેટિંગ મટીરિયલ માટે જવાબદાર રેડિયસ કોણ છે? કે જે રેપેડ કરેલું મટીરિયલ છે, બરાબર, એટલે કે R3 રેડિયસ એટલે કે એની થિકનેસ જવાબદાર છે. થિકનેસ અહીંયા કઈ છે? 0 થી R3 એટલે કે સેન્ટરથી R3 સુધીનું ડિસ્ટન્સ છે તે. Now, by minimizing the denominator as a numerator is held constant, so write down here some differentiations of summation R with respect to dr3, so equal to 0. We have to consider, okay, constant. So it gives 1 upon 2 pi L, as it is 1 upon R0 H0. यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू R3 नहीं है तो ये भी 0 होगा, सेकंड टर्म भी 0 होगा. ओके, एंड थर्ड टर्म के अंदर क्या है? R3 है, तो R3 है विथ रिस्पेक्ट टू R3 तो क्या होगा? ओनली R3 इज प्रेजेंट, सो अनदर थिंग इज डिफरेंशिएटेड. सो 1 upon K2 into R3 as it is, and at the right hand side it will be the minus 1 upon R3 स्क्वायर. ओके, ये कैसा होगा? डिफरेंशिएशंस ये हमें पता है. ओके, 1 अपन एक्स है तो उसका कैसे करेंगे? जिसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था उस तरह से. ठीक है, सो नाउ हियर समेशन डी ऑफ समेशन आर डिवाइड बाय डी आर क्यूब इक्वल टू 0. सो हियर द माइनस नेगेटिव साइन જે છે તેને ક્યાં લઈ જઈએ? લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ લઈ જઈએ તો શું થશે? ઓકે, સો 1 upon K2 R3 તેના બરાબર શું થશે? 1 upon H0 અને R3 નો ક્યુબ. બરાબર?
ટર્મ છે ને તેને 0 છે, 0ની અહીંયા નીચે મલ્ટીપ્લાઇડ કરીએ તો શું થઈ જશે? 0 થઈ જશે. 0 સાથે મલ્ટીપ્લાઇડ કરીએ એટલે 0. હવે બાકી કેટલી ટર્મ રહી? બાકીની ટર્મ શું છે? આ છે, બરાબર. this is the remaining term. So what should be here? k1 k2 1 अपन k2 r3 इज इक्वल टू, इसको क्या करेंगे? इक्वल टू की उस साइड ले जाएंगे तो ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. where k2 upon h0, k2 upon h0 ये दोनों टर्म है, k2 upon h0 उसे हम क्या कहेंगे? rc. ठीक है, तो rc को क्या कहाँ मल्टीप्लाइड करेंगे? ये rc r3 है, k2 को यहाँ मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? k2 upon h0, तो उसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम? rc. सो rc इज इक्वल टू k2 upon h0. सो इट इज़ किलोवाट पर हावर यूनिट एंड k इज इक्वल टू k2, बराबर. थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल h इज इक्वल टू h0, बराबर. એટલે શું લખાશે? rc ઇઝ ઇક્વલ ટુ k અપોન h. જો આ ઇક્વેશન પરથી શું લખાય? 1 અપોન r3, બરાબર. અને r3 બરાબર k2 ને અહીંયા મલ્ટીપ્લાઇડ કરું છું, k2 અપોન h0 ઇન્ટુ શું થશે? r3 સ્ક્વેર, બરાબર. r3 અને સ્ક્વેર, તો સ્ક્વેર છે, બરાબર. r3 નો સ્ક્વેર અને અહીંયા પણ r3 છે તો એક r3 કેન્સલ થઈ ગયું, બરાબર. ઓકે, સો હવે શું વધ્યું કે r3 છે તો r3 ને ક્યાં મલ્ટીપ્લાઇડ કરીએ? અહીંયા 1 સાથે, તો શું થશે? r3 બરાબર k2 અપોન h0, બરાબર થશે આવું. r3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ kt અપોન h0 અને એને શું કહેવામાં આવે છે? k2 અપોન h0 ને કહેવામાં આવે છે rc. ઓકે, વન્સ અગેન આઈ રિપીટ this terminology first in this equation. ઓકે, k2 ને ક્યાં મલ્ટીપ્લાઇડ કરો? અહીંયા મલ્ટીપ્લાઇડ કરો, બરાબર. તો શું થશે? શું રહેશે? 1 અપોન r3, બરાબર, ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું રહેશે? આપણે k2 ને અહીંયા મલ્ટીપ્લાઇડ કર્યો એટલે k2 ડિવાઈડ બાય h0 ઇન્ટુ નીચે છે ને r3 નો સ્ક્વેર છે, બરાબર. ચાલો હવે સિમ્પ્લિફાઈ કરીએ તો આ સ્ક્વેરવાળું એક ટર્મ છે અહીંયા કેન્સલ થઈ ગયું. હવે આ r3 ને અહીંયા મલ્ટીપ્લાઇડ કરી દો, બરાબર. એટલે શું મળશે? r3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ k2 અપોન h0 અને k2 અપોન h0 ને શું કીધું છે આપણે? rc. ઓકે, સો હિયર ઇઝ ધ આન્સર. સો r3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ k2 અપોન h0 એન્ડ ઇક્વલ ટુ rc, where rc is the critical radius of insulation. હવે rc ની જગ્યા પર શું લખાય? rc બરાબર શું લખાય? k2 અપોન h0 લખાય. બટ k2 એટલે કે ઓવરઓલ થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી આપણે લઈએ તો શું લખાય? k. અને ઓવરઓલ હીટ ટ્રાન્સફર કોફિશિયન્ટ લઈએ તો h, બરાબર. તો k ઇઝ ઇક્વલ ટુ k2 બરાબર શું થશે? થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી ઓફ ઇન્સ્યુલેટિંગ મટીરિયલ. h ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? s0. તો એનો મતલબ કન્વેક્ટિવ હીટ ટ્રાન્સફર કોફિશિયન્ટ એટ અનોધર સરફેસ ઓફ ઇન્સ્યુલેશન. ઓકે, એન્ડ rc તો શું થશે? k2 upon h0 is equal to k upon h. તો ધ હીટ લોસ ઇઝ અ મેક્સિમમ. તો એ જગ્યા પર શું થશે? હીટ લોસ મેક્સિમમ. નાવ લેટ્સ સી અ ડેફિનેશન. ક્રિટિકલ રેડિયસ ઓફ ઇન્સ્યુલેશનની ડેફિનેશન જોઈએ. It is the outer radius of insulation at which the rate of heat flow is maximum. કઈ રીતે? અહીંયા જુઓ, this is the, માની લો કે કોઈ રેડિયસ છે, બરાબર. સેન્ટરથી આ રેડિયસ છે તો એ રેડિયસ પર ઇટ ઇઝ ધ આઉટર રેડિયસ ઓફ ઇન્સ્યુલેટિંગ. હવે આની ફરતે છે ને, જો કોઈ ઇન્સ્યુલેટિંગ મટીરિયલ આપણે લગાડ્યું હોય તો શું થશે? આ ઇન્સ્યુલેટિંગ મટીરિયલ લગાડ્યું છે તો શું થશે? ઇટ ઇઝ ધ આઉટર રેડિયસ ઓફ ઇન્સ્યુલેશન.
એટ વિચ રેટ ઓફ હીટ ટ્રાન્સફર ઇઝ મેક્સિમમ. કઈ જગ્યા પર, જે આ આઉટર બોર્ડર છે તેની આ જગ્યા પર કે આ બધું ભાગ છે ત્યાં રેટ ઓફ હીટ ટ્રાન્સફર કેટલું થશે, મેક્સિમમ. અને જ્યારે જેવી આ બોર્ડર ક્રોસ કરશે એટલે ઇન્સ્યુલેટિંગ મટીરિયલ છે ત્યાં શું થઈ જશે, મિનિમમ. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ ડિપેન્ડ અપોન ધ થર્મલ કંડક્ટિવિટી ઓફ ઇન્સ્યુલેટિંગ મટીરિયલ. ઓકે, એન્ડ કોના પર ડિપેન્ડ કરે છે, જે આપણે જોયું તે, બરાબર. તો કે રેટ ઓફ હીટ ટ્રાન્સફર ઇઝ ડિપેન્ડ અપોન ધ થર્મલ કંડક્ટિવિટી કે એન્ડ હીટ ટ્રાન્સફર કોએફિશિયન્ટ ઓફ આઉટર સરફેસ ઓફ હીટ ઇન્સ્યુલેશન, એટલે કે એચ, એટલે કે બાય એચ પર ડિપેન્ડ કરે છે, બરાબર, જે અહીંયા આપણે સાબિત કર્યું. સો એ ટાઈપનું એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે અહીંયા, બરાબર. તમારે ફાઇન્ડ કરવાનું છે હીટ ટ્રાન્સફર. તો that is simply is given that. Now the remaining theorem is over here, critical radius insulation for insulated sphere, બરાબર. ઇન્સ્યુલેટેડ સ્પીયર હોય અને આ જે હતું આ થિયરમ એ કોના માટે હતું, ધીસ વિલ બી ફોર અ ક્રિટિકલ રેડિયસ ફોર ઇન્સ્યુલેટિંગ, એટલે કે કોઈ પાઇપલાઇન એટલે સર્ક્યુલર માટે હતું, બરાબર. સર્ક્યુલર માટે કહી શકાય અથવા તો સિલિન્ડ્રિકલ કહી શકાય, બરાબર, સિલિન્ડ્રિકલ પાઇપ. જ્યારે આ કોના માટે છે, હવે નેક્સ્ટ, ધીસ વિલ બી ધ ક્રિટિકલ રેડિયસ ઇન્સ્યુલેશન ફોર ઇન્સ્યુલેટેડ સ્પીયર. કોઈ આખું સ્પીયર આપેલું હોય, બરાબર, તો એ સ્પીયરની અંદર કઈ રીતે ઇન્સ્યુલેટેડ મટીરિયલ આપણે યુઝ કરી શકાય. એટલે માની લો કે કોઈ ફૂટબોલનો બોલ છે એ ટાઈપનું કોઈ મટીરિયલ છે અને એ મટીરિયલમાં હીટ ટ્રાન્સફર થતું રોકવાનું છે, તો એના ફરતે જે લેયર લગાવવું પડે ને, તો એ થયું સ્પીયર માટે, બરાબર. સૌથી પહેલાં સ્પીયર માટે બધા માટે કન્ડિશન કઈ વેરી થાય, આપણને ખબર છે, ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા ટી અપોન આર, બરાબર. આર એટલે કે સમેશન, આર એટલે કે ત્રણેયનો સરવાળો, R1 પ્લસ R2 પ્લસ R3, જેટલા રેઝિસ્ટન્સ હોય એટલા, બરાબર, એટલે સમેશન આર. સો સ્પીયર માટે એઝ ઇટ ઇઝ પહેલાં સૌથી પહેલાં ધારી લેવાનું શું થશે, R1 RB ધ ઇનસાઇડ રેડિયસ, R1 ઇઝ ધ ઇનસાઇડ અને R2 આઉટસાઇડ રેડિયસ, સેમ ફિગર આવશે, બરાબર. અને R3 જ્યાં છે ત્યાં શું છે, ઇન્સ્યુલેટિંગ મટીરિયલ લગાવેલું છે, બરાબર. અને R2 ઇઝ ઓલ્સો ઇનર રેડિયસ ઓફ ઇન્સ્યુલેશન, બરાબર. એટલે કે માની લો કે ફિગર ડ્રો કરીએ આપણે તો આ રીતે થશે. આ શું છે, કોઈ સ્પીયર છે, હવે સ્પીયરની ફરતે આપણે શું લગાવીએ છીએ, આ માની લો કે આ આપણે લગાવ્યું ઇન્સ્યુલેટિંગ મટીરિયલ અને આ થઈ એની થિકનેસ, બરાબર. ધીસ ઇઝ ધ થિકનેસ. આ સેન્ટર ને સેન્ટરથી આ રેડિયસ છે એ R1 છે, બરાબર, અને બહારની રેડિયસ છે R2 અને અહીંયા સુધીની રેડિયસ છે R3, બરાબર. એટલે આઉટર રેડિયસ કઈ થઈ ઇન્સ્યુલેટિંગ મટીરિયલ માટેની, R3, અને ઇનસાઇડ રેડિયસ ઇન્સ્યુલેટિંગ મટીરિયલ માટેની R2 થઈ, બરાબર. બસ સિમ્પ્લિફાઈડ દેટ, જેવી રીતે ક્રિટિકલ રેડિયસ માટે કર્યું, બરાબર, સિમ્પ્લિફિકેશન, તેવી જ રીતે ક્રિટિકલ રેડિયસ ઇન્સ્યુલેશન ફોર સ્પીયર માટે કરવાનું છે એઝ ઇટ ઇઝ, એઝ ધેટ સિમિલર, કોઈ જ ડિફરન્ટ નથી, બટ ખાલી એરિયા ચેન્જ આવશે. દેટ સિમ્પલી ગિવન ઇન ટુ ઇક્વેશન 2.56, બરાબર. પછી ત્યારબાદ એઝ ઇટ ઇઝ ડિફરન્સિએશન કરવાનું છે આરનું, સમેશન આરનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ R3. અને R3 ડિપેન્ડ કોના પર કરે છે, મેઇનલી જે એની થિકનેસ છે એના માટે, તો એને બાકીના ટર્મ્સને 0 લઈ લઈએ અને જે R3 વાળું જે પણ છે, બરાબર, તેની સાથે એનું ડિફરન્સિએશન કરી દઈએ તો શું થશે, નીચેનું ઇક્વેશન મળશે આપણને, બરાબર. R3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2K2 અને ડિવાઈડ બાય H0 ઇક્વલ ટુ RC, બરાબર. એટલે 2K2 અપોન H0 ને આપણે શું લઈ લેવાનું, RC. તો ફાઇનલ ઇક્વેશન મળશે આપણને 2K/H. તો ક્રિટિકલ રેડિયસ ફોર સ્પીયર માટે ઇક્વેશન આવશે 2K/H, બરાબર. સો હિયર ઇઝ ધ
example of critical radius per insulation and sphere is given. Okay, and today the conduction chapter is over here. Okay.